Let's embark on this inspiring journey of words and witness the eloquence that will light up our stage today. Before we begin, here are a few guidelines to ensure the smooth running of the competition. I now call upon Teacher Crystal to explain the guidelines. Before we begin, here are a few guidelines to ensure the smooth running of the competition. During the competition, participants are requested to refrain from introducing themselves and their school's name. The compares will provide this information to the audience, maintaining a neutral and uniform introduction for all the participants. Each participant will be given a time limit of 2 minutes to deliver their speech. Please hold your applause until all the participants have finished their presentations. Our judges will evaluate based on the following criteria: the quality of content, pronunciation and articulation, expression, confidence, and adherence to the provided guidelines. Thank you. Without further ado, let's get started. Who will be speaking on the topic पर्यावरण संवर्धन. माझे नाव नियती पराग चौधरी असून मी सेंट अलोयशियस इंग्लिश हायस्कूल वसई या शाळेत इयत्ता 8वीत शिकत आहे. आपल्या पृथ्वीवर नैसर्गिक संपत्तीची महती अमूल्य आहे, परंतु वाढत्या प्रदूषणामुळे, जंगलतोडीमुळे व हवामान बदलामुळे आपल्या पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे मी आज इथे पर्यावरण संवर्धन काळाची गरज या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर माझे विचार मांडणार आहे. निसर्ग माझा मित्र, निसर्ग माझा गुरु, निसर्ग माझी माय, मी त्याचे लेकरू. मित्रांनो, पर्यावरण म्हणजे काय हो? पर्यावरण म्हणजे आपल्या भोवतालचा परिसर, ज्यात सर्व सजीव व निर्जीव वस्तूंचा समावेश होतो. झाडे तर पर्यावरणाचा आत्मा आहेत. म्हणूनच पर्यावरण, निसर्ग आणि मानव यांच्यातील अतूट स्नेहसंबंध पुरातन काळापासून आहेत. आपल्या सृष्टीची काळजी घेतली तरच आपली धरती सुरक्षित राहील. त्यासाठी आपल्याला साध्या साध्या गोष्टींनी सुरुवात करावी लागेल. प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे, पाणी वाचवणे आणि त्याचा पुनर्वापर करणे अशी महत्त्वाची पावले उचलावी लागतील. वृक्षारोपण करून अधिकाधिक झाडे लावणे गरजेचे आहे. चला, आपण सगळे मिळून आपल्या सृष्टीची काळजी घेऊयात आणि आपली पृथ्वीचे रक्षण करूयात. निसर्गासारखा नाही रे सोयरा, गुरु सखा बंधू मायबाप. निसर्गासारखा नाही रे सोयरा, गुरु सखा बंधू मायबाप. त्याच्या कुशीत सारे व्यापताप, मिटती क्षण आपोआप. प्लॅस्टिकची पिशवी घरोघरी, पर्यावरणाचे रक्षण करी. धन्यवाद. Up next, we have Abhinav Dwivedi, who will be speaking on the topic peace. A universal treasure. In the words of Mahatma Gandhi, peace is not merely the absence of war. It is a state of mind. Peace is not just about avoiding fights or not having wars. It is about creating a world where people live together with fairness, understanding, and respect. It's more than just staying quiet. It's about building a life where everyone feels safe and valued. According to Aristotle, it is not enough to win a war. It's more important to organize the peace. Mahatma Gandhi once said, "An eye for an eye ends up making the whole world blind." This means that if we keep trying to get back at each other, no one wins and everyone suffers. True peace comes not from hurting others, but from listening, talking things out, and trying to understand each other. As the Dalai Lama wisely noticed, if you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. Peace
starts with each of us. It begins in our hearts and spreads to our families, our schools, and our communities. So, my dear friends, always remember, peace comes from within. Do not seek it without. But peace isn't something we just wish for. It's something we work for. In today's world, it's important to remember that peace is a choice we make every day. So, my dear friends, nothing can bring you peace but yourself. At last, I would like to conclude my speech with a nice quote by Mother Teresa. Peace begins with a smile. So, my dear friends, let us all do our part to create a peaceful world, starting with a simple smile. Thank you. Our next speaker, Harish Nadar, who will be speaking on the topic Paryavaran. हरी भरी धरती, नीला आकाश, प्रदूषण से बचाओ, करो प्रयास, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, भविष्य सुरक्षित हमें बनाओ। पर्यावरण हमारी प्रकृति की वह धरोहर है जिसे हमें संजो कर रखना चाहिए। यह हमारी पृथ्वी, वायु, जल और समस्त जीवों का आधार है। पर्यावरण का संरक्षण आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। मानव जाति ने अपने विकास और सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति को असीमित क्षति पहुंचाई है। वृक्षों की कटाई, जल साधनों का दुरुपयोग, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग, इन सभी कारणों से हमारे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, धरती केवल एक धरोहर नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी भी है। यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे छोटे छोटे कदम भी पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, जल का संयमित उपयोग करना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। याद रखें, पर्यावरण की रक्षा हमारे भविष्य की रक्षा है। अंत में मैं आप सभी से यह अपील करता हूं कि हम सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना कर्तव्य का पालन करें। यदि हम सब एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो हम जरूर एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण की स्थापना कर पाएंगे, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रह सकेंगी। प्रकृति का संगीत है पर्यावरण, कोयल की कूक, पंछी की चहक, फूलों की महक, झरनों की झलक, रंगी धरती का गीत है पर्यावरण। कटे पेड़ों से बिगड़ा आकार, चहु और फैला है हाहाकार। टूटे तार सुना है पर्यावरण, आओ मिल लगाए नए पेड़ पौधे, सुनी धारा में खुशियां नहीं बोधे। धन्यवाद। Up next, we have Bhavika Pansare, who will be speaking on the topic झाड एक श्वास भविष्याचा. कुठं गेली बाई उसळणारी लाट, पाणी दाडातलं कुठं कुठं रुंजू झुंजू पाट, गाणार हे हिरवं रान, माय जाळलं व कुणी, दे रे आभाळा दे पाणी. माननीय परीक्षक, शिक्षक वर्ग व माझे प्रिय मित्रांनो, शुभ प्रभात. मी भाविका पानसरे इयत्ता 6वी अ मधून आहे. माझा विषय आहे झाड एक श्वास भविष्याचा. मे महिन्यामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा जागी हे दृश्य अनुभवायला मिळते. दे रे आभाळा दे पाणी विनवत आभाळाला डोळे लावून बसलेले शेतकरी पाहिले की वाटतं कृषी प्रधान आपला भारत देश. इथल्या शेतकरी राजाची ही स्थिती, याला जबाबदार कोण? खरं तर ह्याचे उत्तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे. हो, आपण केलेल्या वृक्षतोडीचा हा परिणाम. अगदी अशिक्षितापासून उच्च शिक्षितापर्यंत सर्वांना रोजगार मिळते, कारण वृक्षवल्ली. म्हणून तर तुकाराम महाराज सांगून गेले, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षीही सुस्वरे आळविती. तर मित्रांनो,
मला सांगा, आपल्याला झाडे वाचवण्यासाठी काय करायला हवे? हो, आपल्याला झाडे वाचवण्यासाठी आपल्या दर वाढदिवसाला किंवा एखाद्या सणाच्या मुहूर्तावर एक तरी झाड लावून व त्याचे संगोपन करायला हवे. धन्यवाद. We have Costa Ankush who will be speaking on the topic Paryavaran. विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के लिए एक विशेष दिन है. हमें इसे 5 जून को मनाना चाहिए. हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए. जानवरों और पौधों को हमें लगाना चाहिए. थैंक यू. Next, we will hear from Terry Maimin who will be speaking on the topic peace. Peace is not something we wish for. It is something we make, something we are, and something we give away. A very good morning, respected judges, teachers, and you all, my dear friends. Today, I am here to share my thoughts on peace. When we think of peace, we often imagine a world without conflict. But peace is much more than just the absence of war. It's about creating harmony in our everyday lives. As the saying goes, peace begins with a smile. A simple smile can light up a room, and if each of us performs one act of kindness every day, it can create a ripple effect, spreading peace throughout the world. In India, Kailash Satyarthi is a remarkable example of peace in action. As a tireless advocate for children's rights, he has rescued thousands of children from slavery and exploitation. Through his peaceful protest and persistent efforts, he has brought global attention to the plight of child laborers. Satyarthi's works shows us that peace is not passive. It's about standing up for those who cannot stand up for themselves, using compassion as a weapon against injustice. Peace begins with each one of us. So I encourage everyone to keep smiling and spreading kindness, because peace begins with a smile. Before I conclude, I would like to share a short poem. Peace is not the absence of strife. Peace is not the absence of strife, but the presence of love in life. But the presence of love in life. It's in the smile that lights the dark and the kindness that leaves its mark. It's in the smile that lights the dark and the kindness that leaves its mark. Thank you. Up next, we have Muhammad Arman Sheikh who will be speaking on the topic Shanti. बोया बीज बबुल का तो फल कहाँ से लाएंगे? युद्ध भूमि में उतर गए तो शांति कहाँ से पाएंगे? युद्ध भूमि में उतर गए तो शांति कहाँ से पाएंगे? आदरणीय निर्णायक दल, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज मैं आपके सामने शांति इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। शांति जीवन की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। शांति वह मार्ग है जिस पर चलकर हम समाज में विकास और समृद्धि ला सकते हैं। शांति का वास्तविक उगम हमारे भीतर है। अपने मन को शांत करना ही आंतरिक शांति का सूत्र है। शांति हमारे जीवन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि शांत वातावरण में ही मनुष्य के रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है। शांति के बिना विश्वास, सहयोग के स्तर को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। शांति का अर्थ हर एक के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों को शांति जब मिलती है जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत लोगों के लिए बिना किसी डर का जीवन शांतिपूर्ण होता है। कुछ लोगों को संतुष्टि से रहना शांति लगती है। शांति जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। वास्तव में यदि आप सभी धार्मिक ग्रंथ और अनुशासनों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि वे सभी शांति की शिक्षा देते हैं। वे ज़्यादातर युद्ध को ख़त्म करने और शांति बनाए रखने की वकालत करते हैं। यदि हमारे पास शांति नहीं है तो राजनीतिक ताकत, आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक विकास हासिल करना संभव नहीं होगा। इसलिए शांति जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है।
तो आज हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि आओ आओ हम सब मिलकर शांतिमय विश्व का सृजन करें, झगड़े फसाद जोंग भूलकर, जात पात भेदभाव मिटाकर हम मानवता के युग में चले। धन्यवाद। धन्यवाद। Next, we will hear from Sashtanshu Patarkar, who will be speaking on the topic Nirmiti Chikhalj. सुप्रभा, सन्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित मान्यवर, गुरुजन वर्ग व माझे प्रिय मित्रमैत्रिणींनो, मी निर्मितीची काळजी हा आजच्या काळातील अतिशय गहन विषय मांडणार आहे. तर चला वळूयात आपल्या विषयाकडे. झाडे लावून संवर्धन करणे हीच आपली जबाबदारी. निर्मितीची काळजी घेतली तरच जगेल पृथ्वीवरील सृष्टी सारी. अहो, निर्मिती म्हणजे सृजनत्व. नवनिर्मिती हा निसर्गाचा नियमच आहे. निर्मितीमधूनच पृथ्वीवरील झाडे, प्राणी, पक्षी व पर्यायाने मनुष्य प्राण्याचे अस्तित्व अबाधित राहील. सृजन म्हणजे पृथ्वीवरील सौंदर्य व जिवंतता. या निसर्गाच्या कृपेवरच आपण जगत असतो. निसर्गातून मिळालेल्या अनेक घटकांचा आपण पदोपदी उपयोग करत असतो. म्हणूनच संस्कृतमध्ये म्हटले आहे की यावत भूमंडलात धत्ते सशैलवन कानन तावत तिष्ठन्ति मेदिन्यः संतती पुत्रपौत्रिकी. अर्थात जोपर्यंत या भूतलावर नद्या, तलाव, सरोवरे व पर्वते आहेत तोपर्यंत तुम्ही, तुमची मुलं व नातवंड सुखी राहाल. परंतु आधुनिकीकरण व विकासाच्या मार्गाकडे धावत असताना आपण विसरत आहोत ना या निसर्गाला, या निर्माणकर्त्याला. लुप्त होत चाललेली वने, नद्या, समुद्रे यांनी कुठेतरी निर्मितीचा म्हणजेच सृजनाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण केला आहे. म्हणतात ना, पेराल तसं उगवतं, पण पेरलंच नाही तर उगवणार कुठून हो. वृक्षवल्ली, आम्हा सोयरी, वनचरी यासारखी सुवचने आपल्या संतांनी निर्मितीसाठी संबोधली आहेत. निर्मितीची काळजी घ्यायला हवी हे सांगावे लागते. ह्याच्यापेक्षा वाईट गोष्ट ती काय हो. असो, परंतु हेच सत्य आहे आणि ते स्वीकारून या पुढील जीवनात सृजनाची काळजी घेण्याचा निश्चय करूया. प्रदूषणावर मात करूया, कारण यावरच पर्यावरणाचा व मानवाचा विकास अवलंबून आहे. त्यासाठी ठोस पावले उचलूया. चला निर्मितीची काळजी घेऊया, सृजनाची वाट धरूया. हिरवा शालू नेसून नटली अवघी धरती वसुंधरा, हिरवा शालू नेसून नटली अवघी धरती वसुंधरा, सौंदर्य तिचे अबाधित ठेवण्या पर्यावरण रक्षणाची कास धरा. चला निर्मितीची काळजी घेऊया, चला निर्मितीची काळजी घेऊया. धन्यवाद. We will now hear from Adnya Bomble, who will be speaking on the topic Vatavaran. नमस्कार. माझा विषय पर्यावरण निर्मितीची काळजी. सावलीसाठी झाड नाही, पाण्यासाठी आड नाही, नाही अंबरी पक्ष्यांचा थवा, करपतो अंकुर उगवण्यापूर्वीच नवा. उजाड झाल्या वस्त्या, उजाड झाल्या राने, घुमत नाही आता पारव्या कोकिळांचे गाणे. जंगले तुटली, नद्या आटल्या, चोचभराच्या चिमण्या भुकेने आज दाटल्या. आता जंगले तुटली, नद्या आटल्या, चोचभराच्या चिमण्या भुकेने आज दाटल्या. सूर्यही आता बेफाम उगतोय, सूर्यही आता बेफाम उगतोय, हिमालयही आता खाली खाली झुकतोय. अहो सागरालाही नाही राहिले मर्यादाचे भान, सागरालाही नाही राहिले मर्यादाचे भान, वसुंधरेला मात्र पळती भुवी थोडे रान. आता नाला गटारी शेतात नुसताच प्लास्टिकचा पूर, आता नाला गटारी शेतात नुसताच प्लास्टिकचा पूर, आमच्या नाकातोंडातही नुसता वाहनांचा धूर. अहो आम्ही मात्र डोळे असून आंधळे, आम्ही मात्र डोळे असून आंधळे, सृष्टी रुसवतो आणि प्रदूषण हसवतो. अशी वेळ येईल की बोंबल्यालाही नाही मिळणार तेल. अरे बापरे, ही कविता ऐकली आणि असे घडले तर? या कल्पनेने मन सुन्न झाले. म्हणून मला तुम्हाला काही सांगावेसे वाटते. पर्यावरण ही निसर्गाने दिलेली आपल्याला अमूल्य देणगी आहे. आता पर्यावरण म्हणजे आपण ज्या परिसरात राहतो. मानव जातीच्या सर्वांगीण विकासात पर्यावरणाचा मोठा वाटा असला तरीही त्यातून वाढते प्रदूषण आणि दर दिवशी समोर येणाऱ्या
नैसर्गिक अपत्यांच्या घटना व आपलं पर्यावरणाकडे केले जाणारे दुर्लक्ष हे प्रकर्षाने समोर येत आहे. औद्योगिक किरणामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग, वायू, जलप्रदूषण तसेच ओझोन थर कमी होणे अशा अनेक समस्या उद्भवल्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. हा ऱ्हास थांबवण्यासाठी आपण अधिकाधिक झाडे लावली पाहिजे. पर्यावरणाची काळजी घेणे व नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करणे हे मानवाचे मुख्य कर्तव्य आहे. आणि म्हणूनच तर संत तुकाराम महाराजांनी वृक्षाचे मानवाशी असलेले नाते व वृक्षाचे महत्त्व सांगताना एक अतिशय असा सुंदर अभंग सांगितला आहे. तो म्हणजे वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वन चले, वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वन चरे. आभारी. Our next speaker, Kashish Gulti, who will be speaking on the topic environment. Environment is no one's property to destroy. It is everyone's responsibility to protect. A very pleasant morning to one and all present here. On this opportunity, I would like to share my views on the topic care for creation, that is, our environment. The environment is the ecosystem in which we live. We all are aware of how the environment is important to all of us. In the current scenario, our environment is in distress. Many human activities like deforestation, pollution, etc. have brought big changes to this planet, resulting in many environmental problems. Have you ever wondered how would it feel to not wear a mask during the pollution that happens after every festival? Imagine hearing the sounds of birds not just over the hills but near our balconies. With the increasing standard of living, our environment is continuously degrading. If the children of today's modern age do not understand the importance of saving environment, there won't be an environment for the coming generations. Our news channels are filled with news of climate change, natural calamities and water shortages. As students, we can contribute a bit by following some simple things in our daily life. They include not littering our surroundings, stop using plastic and use eco-friendly substitutes, conserve plants and water resources, plant more trees. Our government has also introduced various programs to create awareness among people. Mahatma Gandhi once said, "Be the change you wish to see in the world." So let us all pledge to be kind to our Mother Earth and do our best to safeguard and protect our environment. Save Earth, save the future. Thank you. Up next, we have Subhasmita Behera, who will be speaking on the topic Paryavaran. पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए रखो इसका ध्यान. आप सभी उपस्थित जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. आज मैं यहाँ पर्यावरण संरक्षण पर कुछ वाक्य बोलने के लिए खड़ी हूँ. हमारे आसपास जो कुछ भी है, जैसे कि जैविक, अजैविक घटक, प्राकृतिक तथा मानव निर्भरित चीज़ों को हम पर्यावरण कहते हैं. यह हमें चारों ओर से घेरे हुए है. हमारा पर्यावरण, हमारी पृथ्वी हमें जीने के लिए कई सारी चीज़ें प्रदान करती है, जैसे कि स्वच्छ हवा, जल, भोजन तथा जीवन की विविधता. लेकिन आज यह पर्यावरण खतरों का सामना कर रही है. बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई तथा प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है. पर्यावरण से हमारा संबंध अटूट है. अगर हम इसे ही नष्ट करते हैं तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हमें यह समझना होगा कि यह पर्यावरण केवल हमारी नहीं बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ियों की भी धरोहर है. हमें इसे संरक्षित करना होगा ताकि हमारे आने वाले बच्चे स्वच्छ और खुले हवा में सांस ले सकें और हरी भरी धरती पर जीवन व्यतीत कर सके.
पर्यावरण को बचाने के लिए हम छोटे छोटे कदम ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, पानी का बचत करना, पानी का बचत करना, कचरे का सही तरीके से निपटान करना और प्लास्टिक का उपयोग न करना। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद। Up next, we have Nirman Shinde, who will be speaking on the topic Vatavaran. उपस्थित सर्व जणांना माझा नमस्कार. सृष्टीची काळजी, पर्यावरण म्हणजे आपल्या भोवती असलेला परिसर. निसर्गाने मानवाला भरभरून दिले आहे. पर्यावरण ही मानवाला मिळालेली एक अमूल्य देणगी आहे, पण जे मोफत मिळते त्याची माणसाला किंमत नसते. जे निसर्गातून मिळते मानव त्याच्या सुखसमाधानासाठी वापर करून घेतो व ओरबडण्याचाही प्रयत्न करतो. त्यामुळे आपली सृष्टी, पर्यावरण धोक्यात आहे असे दिसून येत आहेत. पर्यावरणातील प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. आता माणसाला घर बांधण्यासाठी जागा कमी पडत चालली आहे, म्हणून तो अफाट जंगलतोड करत आहे. त्यामुळे वन्यजीव, पशुपक्षी यांचा निवारा हिसकावून घेत चालला आहे. एवढंच नव्हे तर जंगलतोडीमुळे दुष्काळाचे संकटही काही ठिकाणी डोके वर काढत आहे. त्यामुळे जर आपल्याला असं वाटत असेल की आपली सृष्टी हिरवीगार राहावी तर प्रत्येकाने एक तरी झाड लावून त्याचे संगोपन केले पाहिजे. कावळा करतो काव काव, कावळा करतो काव काव म्हणतो माणसा, एक तरी झाड लाव. मानवाने त्याच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर खूप प्रगती केली, पण त्याचा वापर चांगल्या कामांसाठीच झाले पाहिजे. तसे न होता त्याचे दुष्परिणामसुद्धा दिसून येत आहेत. मानवाने मोठमोठ्या फॅक्टऱ्या, कंपन्या सुरू केल्या, पण त्यातून निघणारा विषारी वायू, पाणी हे आपल्या सृष्टीसाठी घातक आहे. त्यामुळे पाण्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावली गेली पाहिजे, जेणेकरून जलप्राणी व आपल्या शेतीला संकट येणार नाही. आपण सारे सजीव या पृथ्वीची लेकरे आहोत आणि प्रत्येकाचं अस्तित्व हे पृथ्वीच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. मानवाने कितीही प्रगती केली तरी त्याच्या निसर्गासमोर काही एक चालत नाही, तो हतबल ठरतो. याच्या आताचेच उदाहरण म्हटले तर केरळ राज्यात झालेले भूसंकलन हे होय. म्हणून म्हणतो माणसा, जागा हो, निसर्गाचा मित्र हो, अजून त्याचं संवर्धन कर. धन्यवाद. Our next speaker, Ujjwal Kotian, will be speaking on the topic environment. Good morning, respected judges, teachers, and my dear friends. Today I'm going to speak about care for creation on environment. We stand at a very crucial moment in history where the responsibility of taking care of our environment is pressing more than ever. Our planet, with its breathtaking landscapes, diverse ecosystems, and abundant resources, have sustained all life. Yet, the human activities have placed this delicate balance under threat, causing pollution, deforestation, and climate change. It's clear that the time for action is now. Caring for creation is not just about preserving beauty, it's about ensuring the survival of all living beings. Every small effort, from reducing waste to conserve energy, contributes to a healthier planet. Let us remember that we are a part of nature and not separate from it. By nurturing nature, we are nurturing ourselves and every human being. The choices we make today will shape the future, and it's our duty to make choices that honor and protect the environment. In conclusion, let us commit to be responsible stewards of this planet. Together, through conscious efforts and collective actions, we can contribute to make the earth a vibrant, life-sustaining home for all. The time to act is now, and every step we take matters. Thank you. We will now hear
from Sarthak Shikre, who will be speaking on the topic Shantata. सुरुवातीलाच मी हा जप का बरं म्हटला असेल तर यासाठी की शांततेला आपल्या जीवनात फार महत्त्व आहे. शांतीमुळे आपला मन आणि आत्माचा समतोल राखला जातो. शांतीमुळे आपल्या आयुष्यात बदल घडून येत असतात आणि हेच बदल घडून आणण्यासाठी लागणारी ऊर्जा आपल्याला शांतीतूनच मिळते. शांती फक्त माणसातच असायला हवी का? तर नाही. व्यक्ती, कुटुंब, समाज आणि देश पातळीवरसुद्धा शांती असणे गरजेचे आहे. सध्या वाढत्या वादामुळे शांततेचा भंग झाला आहे, ज्याच्यामुळे अनेक आंदोलन, उपोषण, जाळपोळ होत आहेत. शांतता राष्ट्रीय पातळीवर पाळणेसुद्धा गरजेचे आहे. म्हणून 21 सप्टेंबर हा राष्ट्रीय शांती दिन म्हणून पाळला जातो. शांतीमुळे व्यक्तीमध्ये एक सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होतो. त्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे व्यक्ती आलेल्या समस्यांना धीराने सामोरी जाऊ शकतो. शांती प्रत्येक क्षेत्रात असणे आवश्यक आहे. तिच्यामुळे एक उज्ज्वल भविष्य पाहता येईल. शांती म्हणजे केवळ संघर्ष टाळणे नव्हे तर अंतर्मान स्थिरता येणे होय. म्हणूनच मी म्हणतो, जर देशातील सर्व घटकांचा विकास हवा असेल तर शांततेला महत्त्व देणे गरजेचे आहे. तर आपण एक संकल्प करूया. रोज 10 मिनिट वेळ काढून ध्यानधारणा करूया आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाची गुरुकिल्ली मिळूया. धन्यवाद. Up next, we will hear from Divya Kumawat, who will be sharing her insights on the topic Care for Creation. Good morning to one and all present here. I am glad to be given the opportunity to present a speech on safe environment. Our environment is where we live. There must be harmony between the environment and living beings. In the present scenario, due to the overpollution, the environment is under distress. The situation is alarming as our natural environment is overexploited to meet human needs. It is because of many human qualities that we are not able to maintain a healthy balance with nature. The threats we are facing includes man-made disaster and global warming. These threats are real and have raised an alarming situation. We need to come together to save our environment. The speech on saving nature throw light on why it is needed by mankind to protect and preserve the environment. Our environment offers everything from clothing, water, food to shelter. All living beings are part of ecosystem. Hence, it becomes our responsibility to take care of the natural habitat. Thank you. Up next, we have Ishupal, who will be speaking on Care for Creation. पर्यावरण को बचाओ. नमस्कार, मेरा नाम ईशुपाल है. मैं कक्षा 5वीं से हूँ. मैं आज आप सभी को पर्यावरण के बारे में बताना चाहती हूँ. हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ, जीव जंतु, नदी, तालाब, खेत, पेड़, पौधा, हवा इत्यादि के समूह को पर्यावरण कहते हैं. पर्यावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवरहित पर्यावरण. पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है. पर्यावरण के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव है. यदि आज हम जीवित हैं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ पर्यावरण का है. पर्यावरण के कारण ही हमारी अन्न, पानी, हवा आदि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है. एक अच्छा और स्वच्छ पर्यावरण हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करता है. आजकल पर्यावरण बहुत खराब चल रहा है. उद्योगों से निकलने वाले धुएं प्रदूषण बन रहे हैं. जंगल काटने के कारण मृत प्रदूषण हो रहा है. उससे हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए. पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है. हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए. हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए. इस योजना से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं. धन्यवाद. Up next, we have Kavya Kumbar, who will be speaking on Paryawaran Chi Kalji.
सर्वांना नमस्कार. माझे नाव काव्या वसंत कुंभार. मी इथं 5वीत शिकते. आज मी तुम्हा सर्वांसमोर पर्यावरणविषयी बोलणार आहे. प्रत्येक वर्षी 5 जूनला जागतिक पर्यावरण साजरा केला जातो. पर्यावरण म्हणजे जे आपल्या आजूबाजूला प्राणी, पक्षी, जीवजंतू असतात त्याला पर्यावरण असे म्हणतात. प्रदूषण हे असे प्रकार आहे जे आपल्या जीवनात हळूहळू करून आपल्या शरीरात प्रवेश करतात. यामुळे आपल्या शरीरात आजारांची लागवड होऊ शकते. इतरांना तसंच स्वतःला त्रास होऊ नये यासाठी आपल्याला स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे. स्वतःच्या काही वाईट सवयी सोडून पर्यावरणासाठी बचाव करण्यासाठी योगदान द्यायला पाहिजे. गावाकडे आजही कित्येक जण शिळे जेवण, फळभाज्यांच्या साली जनावरांना खायला देत आहेत. पण शहरी भागात ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळ्या करण्याकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. हे वेळीच बंद करायला पाहिजे, कारण ही आपली वाईट सवय आहे. खत विकत आणण्यापेक्षा आपल्याला घरगुती खताची निर्मिती करायला पाहिजे, कारण त्याच्याने आपले धान्यही वाचू शकतात. जसे की उदाहरणार्थ चहा पावडर, अंड्याचे कवच स्वच्छ धुवून आपल्याला त्याचे खत तयार करू शकतात. प्लास्टिकची पिशवी ही आपल्या जीवनात आणि पर्यावरणासाठी आरोग्य नाही आहे. आपल्याला लगेच सवय बंद करायला पाहिजे. समजा तुम्हाला एखाद्या प्लास्टिकच्या भांड्यातून पार्सल करून काही अन्नपदार्थ मिळाल्यास त्यात छोटे रोपटे लावावे. प्लास्टिकच्या स्ट्रॉऐवजी पेपरचा स्ट्रॉ वापरावा. दुधाची पिशवी पूर्णपणे फाडूनच फेकावी, कारण यामुळे आपण आपल्या पर्यावरणाचा बचाव करू शकतो. आपल्याला पाण्याचे एक एक थेंब जपून वापरायला पाहिजे, कारण आपण सतत बोलत असतो की पाणी वाचवा, पण आपण असे करत नाही. आपल्याला हे असे करायला पाहिजे. धन्यवाद. Up next, we have Melina Thomas, who will be sharing her insights on the topic Care for Creation. Good morning to one and all present here. Today, I am going to speak about the topic Care for Creation, that is, our environment. As Mahatma Gandhi has rightly quoted, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. The threat we are facing includes man-made disasters and global warming. These threats are real and have caused an alarming situation. For example, we should take pledge to say no to plastics. Instead, we can use eco-friendly substitutes like paper and cloth bags. There are many harmful effects of human activities on our environment. Some of these are pollution, overpopulation, waste disposal, climate change, and the greenhouse effect, etc. The big reason that poses a serious threat to our environment is the harmful gases in the air. Deforestation is another major reason. The human population is increasing at a fast rate. Therefore, to meet their daily consumption, we need to cut forests and trees. It may be for houses or fuel, but we are causing a great loss to our environment. Also, we must plant trees to combat climate change. The less use of private vehicles will reduce the emission of harmful gases in the air. We can understand that the environment is a place where we live. There must be harmony between our environment and living beings. In the present scenario, due to overpopulation, our environment is under distress. The situation is alarming as our natural environment is
exploited to meet the human needs. It is because of many human activities that we are not able to maintain a healthy balance with our nature. So, I would like to end my topic with a short poem. Let's see what we can do to save our planet for me and you. EARTH. Planet Earth is a happy place. So keep the human race safe. Thank you. Up next, we have Gwyneth D'Souza, who will be speaking on the topic पर्यावरण को बचाओ. पृथ्वी हमारा घर है, एक सुंदर उपहार जो हमें सब कुछ प्रदान करती है. हमारी पृथ्वी, हमारा पर्यावरण, यह वह आधार है जिस पर हमारा संपूर्ण जीवन निर्भर है. लेकिन क्या हम उसकी देखभाल सही तरीके से कर रहे हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढना आज हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया है. महात्मा गांधी जी कहते हैं, पृथ्वी हर मनुष्य की ज़रूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर मनुष्य की लालच को पूरा करने के लिए नहीं. हमें हमारे ज़रूरत और लालच के बीच का फ़र्क करना समझना होगा ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में जी सके. चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के रूप में हमें संकेत मिल रहे हैं कि हमारी धरती माँ खतरे में है. अगर समाज में या दुनिया में हमें बदलाव लाना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी. हमारी छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव ला सकते हैं, जैसे पानी की बचत, बिजली की बचत, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, पेड़ लगाना और उनकी रक्षा करना. ऐसे कई छोटे छोटे कदम हैं जो हमें उठाना ज़रूरी है. आज हमारे सामने ऐसे कई लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने हमारी धरती माँ को बचाने के लिए कदम उठाए और बदलाव लाया. अफरोज शाह, सुनीता नारायण, मेनका गांधी और राजस्थान के जल पुरुष राजेंद्र सिंह. अंकुर अभियान, क्लीन गंगा मिशन और सस्टेनेबल फैशन और जीवन शैली, ऐसे कई लोग कई अभियानों के अंतर्गत काम करके हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाया है. हमारी धरती हमारे हाथ में है, हमें इसकी रक्षा करनी है. आओ हम सब मिलकर ये संकल्प उठाए, धरती माँ के आंचल को स्वर्ग सा सुंदर सजाए. धन्यवाद. Up next, we have Arya Menji, who will be speaking on the topic पर्यावरणची काळजी. भविष्य उद्याचे, नव्या पिढीचे संकटात टाकू नका. वर्तमानात दडले भविष्य उद्याचे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडवू नका. मित्रांनो, कल्याणमध्ये झालेला हिरवा आम्लीय पाऊस असो तर कुठे वितळत चाललेला हिमपर्वत, दिल्लीत प्रदूषणाने वाढलेले धुके असो तर कुठे असह्य झालेली तापमानाची वाढ, वृक्षतोडीने येणारा दुष्काळ, मातीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न, पर्यावरण ऱ्हासाचा काळाकुट्ट प्रवासाची साक्ष देतात. एक भयंकर स्वप्न गेल्या कित्येक रात्री आपल्याला पडतंय, ते म्हणजे पर्यावरण ऱ्हासाचा उद्रेक. हे स्वप्न सत्यात उतरताना मात्र दुर्गामी प्रयत्न शेवटी आपल्या हातात उरतात. महात्मा गांधीजी म्हणाले होते, हा निसर्ग आपल्याला सर्व काही देतो पण हव्यास नको. माननीय पंतप्रधानांनी तर सेव्ह एन्व्हायरमेंट सेव्ह नेशनचा नारा दिला, पण मानवाने प्रगती व विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय घटकांना पायदळी तुडवले आणि जगासमोर उभ्या राहिल्या पर्यावरणीय समस्या. शासन व सामाजिक संस्थांनी असंख्य योजना व उपक्रम आणले. नमामि गंगे योजना, गोदा शुद्धीकरण योजना, 1 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प मला पर्यावरण रक्षणाच्या कार्यासाठी प्रेरणा देतात. वसुंधरेच्या शालूला रंग हिरवा नेसूया, बहरलेल्या सृष्टीच्या अंतरंगात न्हाऊया, बहरलेल्या सृष्टीच्या अंतरंगात न्हाऊया. या युक्तीप्रमाणे मी माझ्या शहरातील ग्रीन रिव्होल्यूशन चळवळीत वृक्ष संवर्धनाच्या कामासाठी सहकार्य करणार. एक माणूस जर 100 पावला चालला तर ती त्याची कृती असते, पण 100 माणसांनी एकत्र येऊन कृतीचे 1 पाऊल उचलले तर ते अभियान असते. अशा पर्यावरण रक्षणाच्या अभियानाचा भाग बनून या सुंदर सृष्टीच्या
निसर्गाचा ठेवा पुढच्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित करूया. शेवटी इतकेच म्हणेन, आयुष्याशी माझा मोठा करार बाकी आहे. बहरताना माझ्या पर्यावरणाचा विचार बाकी आहे. करू मुक्त या सृष्टीला पर्यावरणाच्या जाच्यातून. पर्यावरणाचा रक्षणाच्या कार्यासाठी मनात ऊर्जाची कार बाकी आहे. मनात ऊर्जाची कार बाकी आहे. धन्यवाद. Up next, we have Riya Patil, who will be sharing her insights on the topic Care for Creation. Good morning, respected judges, teachers, and all my dear friends. My name is Riya Patil. I am from Sacred Heart High School. My topic is Care for Creation. The concept of care for creation emphasizes the importance of preserving and protecting the natural world. As responsible stewards of the earth, it is our duty to care for the land, air, water, and all living creatures. Human activities have led to environmental degradation, climate change, and loss of biodiversity. It is essential to adopt sustainable practices, reduce waste, and conserve resources to mitigate these impacts. Caring for creation also involves promoting social justice, as vulnerable communities are often disproportionately affected by these impacts. By working together, we can create a more just and sustainable future for all. Human activities such as deforestation, climate change, and pollution have devastating impacts on the surrounding. These impacts not only harm the planet but also have far-reaching consequences for human well-being, particularly for vulnerable populations. Caring for creations required a multifaceted approach. Sustainable practices, adopting eco-friendly habits, reduce waste and conserve resources, environmental justice, promoting fairness and equity in environmental decision making, conservation, preserving natural habits and diversity, education and awareness, inspiring individuals to take action. Let's work together to care for creation and build a more just and sustainable future for all. Thank you. Up next, we have Princey Yadav, who will be sharing her insights on the topic Shanti. आदरणीय मुख्याध्यापिका, शिक्षकगण, निर्णय गण एवं मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं प्रिंसी रक्षाराम यादव कक्षा 8वीं ब से शांति पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यदि हमारे पास पूरे दुनिया का वैभव और सुख साधन उपलब्ध है परंतु शांति नहीं है तो हम भी तो एक आम आदमी की तरह ही हैं। संसार में कितने ही कार्य और ऊंचे ऊंचे चीज़ें हो रही हैं, इनका उद्देश्य क्या है? शांति। पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। शांति का केवल ये अर्थ नहीं कि मुख से चुप बैठे, मन को चुप रखना ही शांति का सुख साधन आधार है। लोग कहते हैं जहाँ शांति है वहाँ सुख है, अर्थात सुख का शांति के साथ बड़ा गहरा नाता है। लड़ाई, दुख, लालच, लड़ाई, दुख, लालच, लड़ाई, दुख, लालच को भंग करने के लिए शांति एक सचतक का औजार है। कई लोग ये नहीं मानते, उनके लिए भौतिक और साधनाएं और अन्य साधनों से ही खुशी मिलती है। अगर ऐसा ही होता तो आजकल लोग मंदिर आदि के चक्कर नहीं लगाते। धन दौलत से हम संपदा खरीद सकते हैं लेकिन शांति नहीं। हम यही सोचते रहते हैं, ये कर लूँगा तो शांति मिल जाएगी, वो कर लूँगा तो शांति मिल जाएगी। इसी में हमारा समय चला जाता है, लेकिन ना तो शांति मिलती है ना ही खुशी। खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए ज़रूरी है तो पहले शांति। जहाँ शांति है वहाँ विकास है, और जहाँ विकास है वहाँ सुख है। तो हम सभी को अपने जीवन में शांति का महत्व समझना चाहिए। धन्यवाद।
Up next, we have Bhumi Dofide, who will be sharing her thoughts on the topic Vatavaran. जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करूया. जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करूया. प्रत्येक घरासमोर एक तरी झाड लावूया. प्रत्येक घरासमोर एक तरी झाड लावूया. नमस्ते, माझे नाव भूमी डोयफोडे आहे. मी 7वी ब या इयत्तेची विद्यार्थिनी आहे आणि मी सेक्रेड हार्ट हायस्कूल या शाळेत शिकते. तर माझा विषय आहे निसर्गाची काळजी घ्या. मला पहिला हे सांगा, आपण ज्या हवेचा श्वास घेतो, जे अन्न खातो आणि जे पाणी पितो, ते सगळं आपल्याला सृष्टीच देते. पण तुम्ही आता मला हे बोलणार की सृष्टी म्हणजे काय? तर सृष्टी म्हणजे पर्यावरण व निसर्ग. निसर्ग आपल्याला खूप काही गोष्टी देतो. अन्न, वस्त्र, निवारा व लागणाऱ्या अजून सुविधाही देतो. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे की आपण काय देतो निसर्गाला? काय देतो काय निसर्गाला? देत असेल तर फक्त आणि फक्त त्रास त्रास त्रास. प्लास्टिकचा वापर करतो, पाणी दूषित करतो, हवा दूषित करतो आणि पाणी वाया घालवतो. जर आपण निसर्गाची काळजी नाही घेतली तर आपल्या पुढच्या पिढ्यांना स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी आणि अन्न खायला मिळणार नाही. आणि जर आपल्याला आपला निसर्ग स्वर्गासारखा बनवायचा असेल तर आपल्याला आपल्या आयुष्यात छोटे मोठे तर बदल करावीच लागणार. जसे की प्लास्टिकचा वापर टाळावे, पाणी उगीच न घालवावे व झाडे लावावे. इथे मी माझे थोडे विचार सांगितले आहेत, तर मी थोडे विचार अजून सांगत आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करू. पर्यावरणाचे रक्षण करू, जिवंतपणी आयुष्याला स्वर्ग करू. पर्यावरणाचे रक्षण करू, जिवंतपणी आयुष्याला स्वर्ग करू. धन्यवाद. पण हे विसरू नका, झाडे लावा, झाडे जगवा. धन्यवाद. As our final speaker from Group A concludes, let us take a moment to appreciate the incredible talent we have seen today from our budding orators. Each participant has brought their own unique voice and perspective, making this competition a truly enriching experience for all of us. Let us now put our hands together and give them a loud round of applause.